subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मजदूर नेता नवदीप कौर करनाल जेल में बंद हैं, जिनसे मिलने मंगलवार को पंजाब आम आदमी पार्टी के विधायक हरपाल चीमा, विधायक सरबजीत कौर मनुके और आप नेता अनमोल गगनमान पहुंचे। लेकिन पुलिसकर्मियों ने आप नेताओं को नवदीप कौर से मिलने की इजाजत नहीं दी और आप नेताओं को वापस लौटना पड़ा। इस दौरान पुलिसकर्मियों से जेल के गेट पर आप नेताओं की काफी बहसबाजी हुई, लेकिन कोरोना का हवाला देकर उन्हें जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। इस दौरान अनमोल गगनमान ने कहा कि ये बुज़दिल प्रधानमंत्री हैं, इनका अंत आ गया है। इस मौके पर चीमा ने हरियाणा सरकार को हिटलर की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करके नवदीप को बाहर निकालना था, लेकिन कैप्टन साहब अपनी ड्यूटी निभाने में फेल साबित हुए। हरपाल चीमा ने कहा कि देश का पीएम पूंजीपतियों का पीएम है और पीएम मोदी में आज हिटलर की आत्मा आ चुकी है। आज देश का किसान कह रहा है कि काले कानून रद्द किए जाए, लेकिन पीएम साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि अगर नवदीप कौर को कोई भी सहायता चाहिए होगी, चाहे वो कानून हो या दूसरी, उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। देखो जी, मिलने जब 1 महीने से हो गया, नवदीप है, मजदूर की बेटी है, जेल के अंदर रखी हुई है। जब इनको पता है कि जुल्म किया है, लड़की के आरोप हैं कि शारीरिक शोषण भी किया गया है, तो क्यों मिलने देंगे? पता है कि बयानबाजी बाहर आएगी, लेकिन ये हमारा संवैधानिक हक है किसी भी नागरिक का कि जेल के कैदी को मिलना। और उस लड़की ने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह किया है, कोई उसको सजा नहीं हुई तो क्यों भाई, क्यों नहीं मिलने दे रहे नवदीप को? और इस देश के बुज़दिल प्रधानमंत्री को मैं बोल दूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जिसने नारा लगाया था, ऐसे बेटियों को पढ़ाते हो, ऐसे बेटियों को बचाते हो? इतना क्या कमजोर सर, इतना मोदी सर इतना कमजोर दिल है कि एक लड़की के आंदोलन में बैठने से उसको उठा के जेल में डाल दिया। ऐसे लड़कियों की सड़क, ऐसे लड़कियां आगे बढ़ेंगी, ऐसे लड़कियां पढ़ेंगी। इन लड़कियों को दबाने की बड़ी अच्छी कोशिश है आप लोगों की। इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो दिशा रवि के एक ट्वीट के ऊपर उसका लोकतंत्र हिल गया, उसको उठा के जेल में डाल दिया। इतना डर छोटी छोटी लड़कियों से। सो बात ये है कि आज ये एक दिशा को, एक नवदीप को दबा रहे हैं ताकि नई नवदीप खड़ी ना हो। लेकिन हम यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे वेट कर रहे हैं घंटों से कि लड़की से, नवदीप से हमें मिलने दो, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, पुलिस वाले बेबस मजबूर हैं। तो जो लड़की के आरोप है उसको एक बार बाहर आने दो, हमें पता चले कि इन्होंने क्या किया है। उसके बाद हम मोदी सरकार, वैसे तो ये है कि जितना पूरे देश ने मोदी को जुलूस निकाल दिया है, इसके असर तो कोई हो नहीं रहा, क्योंकि ये बागी हो गया देश, ये भाग चुका है लोगों से। लोगों के हक इसने टोटली बोल दिया कि मैं तो पूरे करूंगा नहीं, जो करना है कर लो, कोई बात नहीं। अभी वोट आएगी आगे, जब वोटें पड़ेगी तब आप लोगों को पता चले, लोग ऊपर लेके जा सकते हैं तो नीचे भी लेके आ सकते हैं। सो ध्यान रखना, अभी देश के जिंदा दिल जागती हुई ज़मीर वाले लोगों से, पूरे भारत देश के लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि जिस दिन वोट डालनी है, जिसने 20-21 साल की लड़कियों को जेल में डाला हुआ है, इस बंदे को वोट डालने से पहले अपनी ज़मीर की ओर देख लेना, अपने बेटी की ओर देख लेना। आज नवदीप है, कल आपकी बेटी होगी। सो बचा लो देश को, मैं हाथ जोड़ती हूँ देशवासियों से। अपने लिए बचा लो, अपने बच्चों के लिए बचा लो, मत वोट डालो भाई, बचा लो देश को प्लीज। इस समय क्यों नहीं मिलन दिता जा रहा मैम, कि उन्हें आवाज़ दबाई जाएगी? देखो, आवाज़ ਤੇ ਦਬਾਉਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਵਿਛਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਵਦੀਪ ਦਬਾਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਦਬਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਡਟਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠਿਓ। ਆ ਕੁੜੀ ਨੌਦੀਪ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਭਰਿਆ ਸਟੈਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਐਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਆ ਖੱਟੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਓ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਰਕੁਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਆਇਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਹਿਤੇਸ਼ੀ ਨਿਊਜ਼। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.